ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ मीडिया के वीरां का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसीं सारे इत्थे आए हो। अज जिहड़ी गल मैं करन लग्या मैं समझदा इहदे बड़े सिੱਟੇ निकलने और जिथे जिहड़ी गल मैं करन लग्या वो मैं उन्हां दी गल करन लग्या और उन्हां दी वीडियो भी विखाउण लग्या कि दिल्ली दी एक्साइज पॉलिसी तो बाद उत्थे जिक्र हुंदा ना जी कि 200 करोड़ का घपला 400 करोड़ का घपला उस तो भी वड्डा घपला पिछले 11 महीने के अंदर अंदर भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार ने केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब च कीता। और मैं अपनी गल शुरू च कहना दे मे ट्राई टू डिसमिस इट मगर मैं इहदे ते CBI इनक्वायरी की मंग करदा है। सिटिंग कोर्ट मॉनिटर्ड इनक्वायरी की मंग करदा क्योंकि सच नूं हुण दबाया जाऊगा। कमाल की गल होगी कि जिन्हां कट्टर ईमानदार लोग मैं 2-3 वीडियो विखाऊंगा उस तो गां फिर अगे चलूंगा और एक उदाहरण देना। जीरा फैक्ट्री की गल चली बदलाव की गल करने वाले किड्डे बेईमान ने। ईमानदार नहीं है बेईमान ने। मान की सरकार बेईमाना की सरकार। और मैं गल क्यों कहना जीरा फैक्ट्री च धरना चलदा कहंदे जी फैक्ट्री बंद कर दूं। कित्थों करा देनी इन्हां ने बंद। मल्होत्रे कोलों तां करोड़ां रुपये दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी च रहा जिहदे कोलों 200-400 करोड़ ले होण भगवंत मान की कलम च या केजरीवाल की कलम च की इन्नी जान है कि वो जीरा फैक्ट्री बंद करा देंगे? कदे नहीं कराउणगे। और यही कारण है कि CM की स्टेटमेंट आवे मगर फिर भी फैक्ट्री नहीं बंद होवे। हुण मैं गल तुहानूं तां कर रहा क्योंकि एक कट्टर ईमानदार लोग किस तरीके नाल करप्शन कर रहे और जिहड़ी करप्शन हो रही है वो लुट दा पैसा गुजरात दी इलैक्शन च हिमाचल दी इलैक्शन च पंजाब दे खजाने नूं लुटिया जा रहा। पंजाब दे एक्सचेकर नूं मार मारी जा रही और बेनिफिट बाहरले सूबियां च लैके जा रहे हैं। जॉब लॉस पंजाब च हो रहा है क्योंकि जे काम बंद होवे या काम चले ना उहदा सीधा असर पंजाब च मगर वो पैसे लुट दे जिहड़े खजाने च जमा होने सी खजाने च ना जमा करा के वो पैसे अपनी इलैक्शन लई वरती जा रहे। इसलिए आई डिमांड है CBI इनक्वायरी कि इहदे च तुहानूं जदों इहदे च डंगाई नाल जांच हुई तो बड़ा कुछ निकलूगा। हुण मैं वीडियो विखाउणा फिर उस तो अगे चलूंगा। केजरीवाल तो शुरू होयो जी उस तो बाद भगवंत मान की 10-10 सेकंड का क्लिप विखाया तो फिर वो जिहड़ा लथ गया बब्बू गोशा जा उहदी विखाए। ईमानदार पार्टी है हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार पार्टी है। फोन कर दो जी प्लीज। वेयर द नेक्स्ट वीडियो। सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार पार्टी है। द इंटरव्यू यार इंटरव्यू दिखाए। एक कट्टर ईमानदार सरकार की कर सकती है इसकी मिसाल भगवंत मान जी की सरकार है। जो आप गल माइनिंग की करते सी तो जिन्नी मर्जी सरकार रही होगी पर उस इस धंधे दे विच एक माफिया का दबदबा रहा। एक पहली बारी है इस बारी कट्टर ईमानदार सरकार आई है। साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मैनूं ये जिम्मेदारी दी ते असीं दिन रात मेहनत करके इलीगल माइनिंग पंजाब चों खत्म कर दी है। बतौर माइनिंग मिनिस्टर मैं दावे नाल कह सकदा कि पंजाब दे विचों इलीगल माइनिंग खत्म हो चुकी है। हुण एदी पोल की हरजोत बैंस तो 2 अहुदे एदी खोले गए हैं। हरजोत बैंस को 2 अहुदे माइनिंग विभाग खोल लिता गया है। माइनिंग विभाग खोल लिता गया है। आ बीबी जी थोड़ी आवाज जापदी है। नहीं नहीं थोड़ी नहीं वो मैनूं लगदा अपने शर्मा जी ने ना उन्हां दी आ ना जिहड़े PTC सदका उन्हां दी आवाज जापदी सी थोड़ी। हाँ जी हाँ हाँ उन्हां दी जाप
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਵਿਖਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ सच्चे ਵਿਖਾਓ। दिल से ईमानदार पार्टी है। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार पार्टी है। ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जैसे दिल्ली में करा तो 34,000 करोड़ तो नीचे आ गए, तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेलवे से आएगा, तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूँ। अभी तक मैंने जितनी घोषणाएं की 54,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? 3 ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰਸ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 40-45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। 30 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ। ਜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 10-10,000 ਲੈ ਰਹੇ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10,000 ਲੈ ਰਹੇ, ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਐਕਸੀਡ 10,000। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਥਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਛੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਲੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਛੱਲੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹਨੀ, ਮਨੀ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਝਾੜੂ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਝਾੜੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਐਕਸਚੇਕਰ 'ਚ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਡ ਰੋਪੜ ਮਾਈਨ ਸਸਪੈਂਡਡ, ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਰਿਕਵਰ 26 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਹਨੀ, ਮਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ FIR ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ FIR ਹੈ ਜੀ, FIR ਨੰਬਰ 0006, 6 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਆ ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25/1/2022 ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਮਾਰਕ। ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PC ਕੀਤੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਭਗੌੜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਏ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ। ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 000828/1/2022। ਦੂਜੀ FIR ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ 0100 ਰੂਪਨਗਰ ਥਾਣਾ 10/10/2022। ਤੀਜੀ FIR ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 0144 ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ 21/10/2022। ਚੌਥੀ FIR ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 0150 ਨੰਗਲ ਥਾਣਾ 2/11/2022। ਇਹਦੇ 'ਚ 4 FIR ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 FIR ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ 26/2/2021, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ DC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ CGM ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨ ਅਲਾਟਡ ਹੈ এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, thus in nutshell it was denied by state that any illegal checkposts were either set up on Gunda tax was set up or Gunda tax was being collected by unscrupulous elements on behest of private respondent number 5 which is Rakesh Chaudhary। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆ CBI ਦੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭਗੌੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਆਫ ਕੋਲਾਰਾਮ ਫਲਾਣਾ 5/15/11/2022। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੋਪੜ ਰੂਪਨਗਰ ਸੱਜੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਨਿਊਬਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਂਡਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚਾਂਡਕ ਸਾਹ ਆ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਂਡਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆ ਮਗਰ ਖੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ CM ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਉਹ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਧਾਈ ਖਰਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ? ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ, 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਈਨ, 4 ਪਰਚੇ, CBI ED ਸੱਚ ED ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ED ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤਾ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ। ਕਿਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਰੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਵਾਈ? ਕਿਹਨੇ ਮਰਵਾਈ ਭਾਈ? ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ, ਰੋਪੜ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਂਡਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕਲਸਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ 21/12/2022 ਨੂੰ। ਆ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ 31/1/2023 ਨੂੰ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27/1/23 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ, ਉਹਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਈਟਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ LOI 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੇਵਾਲ, ਦਇਆਪੁਰ, ਪਲਾਸੀ, ਭੱਲਾ, ਨੰਗਰਾਨ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੇਮੜਾ, ਮਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਨਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆ ED ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਆ ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ in this regard it is apparent that the said contractor failed to intimate the mining department through form N on monthly basis the correct figures of the material extracted and intentionally indulged in the illegal extraction of material to the tune of 2,34,768 metric tons. Therefore, it appears that the said contractor has misdeclared the quantity of material extracted during the period of contract with a criminal intent in order to defraud the public exchequer, which appears to have caused huge wrongful loss to the public exchequer. Further, the possibility of hatching a criminal conspiracy by said Rakesh Kumar Chaudhary, along with associated private persons, public servants, मतलब अफसरां ते भी गाज छिट रहा हो, cannot be ruled out in this case. Thus, the above act of the contractor Rakesh Kumar Chaudhary appears to have extracted not only the penal provisions under section so and so, मगर वो अगे जाके कहता 379 IPC दी 420, 418, 120, 150 ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਢਿੰਗੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ।
ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਦਿਸ ਆਫਿਸ whether the drainage cum mining department had requested contemplating to request the police ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆ ਚਾਂਡਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰੋਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ 3 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਤੇ ਪੜੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ 11/11/2021 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ CFT 5.5 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਬੂ ਗੋਚਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਤ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਐਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰੀ ਫੇਰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਕੱਟਰ, ਫਿਰ ਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ ਭਾਈ? ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 11/11/21 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਮਾਰਚ 'ਚ, ਔਰ 24 ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ 9 ਰੁਪਏ CFT ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੇਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਫੇਰ 5.5 ਰੁਪਏ CFT ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 5.5 ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਖਰਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਖਰਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਗੜਬੜ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 of mining policy dated 24/8/22 is hereby amended as under. The state government shall collect royalty and penalty amount from all the vehicles carrying processed or unprocessed minor minerals which do not possess requisite documents across the interstate borders into the state of Punjab, provided that the sum collected from each vehicle shall not be less than the total sale price cap fixed for sale of sand or gravel as the case may be at the pit head. The Chief Minister, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, the Chief Minister shall approve the rate from time to time at which the sum is to be collected. Further confirmation received in form of prescribed by the government shall be issued immediately. The Director Mining, अगला point आ गया, the Director Mining is hereby authorized to review the termination of any agreement arising as a result of, मतलब अगे
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਕੋਈ 2000 ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕਿਸ ਆਫਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਫॉर ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੌਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਨ, ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ, ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਖੋਲ ਲੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ, the state government shall collect royalty and penalty at the rate of ₹7 per cubic foot from all vehicles carrying processed or unprocessed minor mineral from across the interstate borders into the state of Punjab। ठीक है जी, ₹7 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਲਿਆਇਆ, ਆ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਖੋਲ ਦੇ ਭਾਈ ਪਰਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਟੇਢੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कम डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ड्रेनेज कम माइनिंग डिवीजन पठानकोट एज पर द ऑर्डर डेटेड ऑफ 28/10/2022 दी है। मतलब जदों ₹7 क्यूबिक फुट निर्धारित सी, ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਦ ਪੈਨਲਟੀ ਇਜ਼ ਚਾਰਜੇਬਲ is chargeable as per order ₹7 per cubic foot। ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੜੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, amount to be collected ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ is at ₹450। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਭਾਈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ₹3.5, ਇੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ₹3.5, ਸੌਰੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ₹7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ₹7 ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ₹3.5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮਨੀ ਗੋਇੰਗ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ, 2000 ਟਰੱਕ ਜੇ ₹3.5 ₹4 ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ 2000 ਟਰੱਕ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ 300 400 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ₹7 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ₹3.5 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ। ਔਰ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇਲ ਇਹਦੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੈ, ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਦਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤਾ, ਚਾਂਡਕ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ
ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੰਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਇੱਧਰ ਜੰਮ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਨਿਹਾਉਣੀ ਚੰਨੀ? ਇਹ ਤਾਂ CBI ਲੱਭੂ ਕੀ ਇਹ ਹਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਉਹ ਕੁਰੀਅਰ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ है। टू करेगा अभी तो सबका करेगा कि बंद करो भैया इसको क्यों चला रहे हो। इस तरह सच ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ PO ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ CM ਹਾਊਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ 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 ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੀ? That's why I'm summing it up by saying I demand a CBI inquiry। ਔਰ ਇਹ ਘਪਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੀ ਲਿਕਰ ਗੇਟ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ CBI ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ED ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰੋ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧਾਰਾ ਐਡ? ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। PO ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ, ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇ ਮਾਰੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ? ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ 21/12/22। ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਾਂਡਕ ਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ 31/023। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੌਰੀ 31 ਜਨਵਰੀ 23। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ 27/1/23। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਨਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਕੈਂਸਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ 14/1, ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ED ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਆ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਖਬਰ ਲਾਉਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਇੱਕ CGM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਬਰ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਏ, SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਇਹ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਵੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇ ਕਾਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਫ ਯੂ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਫ ਯੂ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 4 FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸੁਣਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਲੱਥ ਗਏ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਕੱਲੀ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੌਰੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ। ਸਰ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ? ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ED ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ED ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ हो। हाँ जी, मजीठिया साहब। हाँ जी सर, जो आपने कहा ये ईमानदार है पंजाब का, ये करें जो आज जो तू हटी की हले भी नहीं हटी। मैं पंजाब की आज के समय में मेरा तो खो लिया फोन किसी ने। छोड़ो, टूटू बजने दो ना, बजा दो फिर तुम भी आज। जो आप पंजाब के खजाना मंत्री रहे हैं, पहले आपने पंजाब चलाया है। आज जो वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जो आम आदमी पार्टी ये पहले कहती थी कि हम मैनेजमेंट करके सारा कुछ सही कर रहे हैं, जैसा कि 20,000 करोड़ की बात आपने कही, बालू के माइनिंग के द्वारा लाने की, अन्य चीजें कही है। तो जो बद से बदतर स्थिति होती जा रही है पंजाब की, जो चुनावी वादे ये पूरे नहीं कर रहे हैं, और केवल एक है कि विजिलेंस का प्रयोग कर लोगों को, ये पूर्व मंत्रियों को पकड़ रहे हैं, चाहे आपके भी लोगों पर दबिश दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इनसे कैसे निपटेंगे कि पंजाब का भला हो और इनका जो ईमानदारी है उसका नाम हो? देखो थोड़ा सवाल सी मैं कंफ्यूज हो गया। सर थोड़ा
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਜਮਾ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਆਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਏ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਆ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਰੁਪਏ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ 3.5 ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੈਟ देयर इज अ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਚੌਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਰੱਕ ਟੱਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਰੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 2000 ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂ ਰੇਟ ਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ? ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਗੱਲ এনवायरमेंट ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਆਪ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਜੇਬ 'ਚ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦਿਓ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਤੋਂ। ਡੈਮ ਦੇਖਣਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਭਾਈ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਪਾਂ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ पॉलिटिकल पार्टी, क्या आप इन मसलों को लेकर जनता के बीच में भी जाएंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीबीआई डिमांड की ही रहेगी आपकी? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, 1+1 ਇਹਨੂੰ 2 ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਓ ਤਾਂ 11 ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਵਾਂ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਦਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 40 ਫੁੱਟ। ਔਰ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪੈਸਾ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 4 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਤੇ ਬਈ? 2 ਆਪ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਸਾ 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ।
ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਪੁੱਟਦਾ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਦੈਟ ਮਨੀ ਗੋਇੰਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मजीठिया साहब, ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ policy। ਹਾਂਜੀ सर। भगवान ने जो 3 टोल बंद किए हैं पंजाब में, उसको लेकर बाजवा साहब ने कहा कि ये 2022 में ही बंद हो जाना चाहिए थे, और मान का कहना है कि ये अकालियों का टाइम में बंद हो जाने चाहिए थे। तो कब बंद होने चाहिए थे और कब बंद हुआ? मान साहब ने 750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਲ ਆਊਗਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਕਿ 3 ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਜਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਰ ਟੋਲ ਦਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈਪਸਿਸ। ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। I welcome them with broad arms। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਟੰਗੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਡਿੱਗੂ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਦੀ ਆਫਿਸਰ, ਕਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਲਿਆ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਲਊਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। If he was doing such an exceptional job, why did he have to be changed? He wasn't. ਇਹ ਰਲੇ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ no I ਦੇਖੋ this is step 1 is to bring it in public domain. Okay ji, I have taken the step 1. Some matters are already in the High Court. High Court has already ruled against Rakesh Chaudhary and the likes of these people. ਉਹ PO ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਪੀਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂ? ਮਗਰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ
ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਈ ਲੈ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰਵਾਹ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਦ ਗਵਰਨਰ ਹੈਜ਼ ਫਲੈਗਡ ਸਮ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਨ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਟ ਕੰਸਰਨਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਸਰ ਨਾ ਇਲੈਕਟਡ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਸਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਠਾਊਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। एनएचएम का इशू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाए आम आदमी क्लिनिक्स को लेकर और कहा कि ये फंड को डाइवर्ट करके क्लिनिक बना रहे हैं पंजाब में, इसलिए जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी रोक ली गई है। रीब्रांडिंग हो रही है जी। देखो सफर कौन करूगा पंजाबी? वो कहते मोदी साहब की फोटो लाओ, ये कहना नहीं मैं आपदी लाउणी। ते पैसे एनएचएम दे नैशनल हेल्थ मिशन दे वरते जा रहे हैं। PHC बंद कर दिओ, डॉक्टर भर्ती करना नहीं, नर्सां पक्कियां करनियां नहीं, रूरल हेल्थ वाला कोई पक्का पीता नहीं मुलाजम, ते PHC बंद करके लीपा पोछी करके सुर्खी बिंदी ला के उन्होंने रीब्रांड करके एक नूं डाउनग्रेड करके क्लिनिक बना दो। पंजाबियां नूं जिथे इस गल की प्रॉब्लम है, सुभाविक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जे पैसे की दुरवरत हो रही है उन्होंने भी प्रॉब्लम हो। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਪੂੰਛ ਫੜ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਊਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ AG ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 24 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਵ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਰਟੀ? ਹੈਵ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸਡ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਰਟੀ? ਨੋ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। And who is Kejriwal more close to? Mr. Gupta or Mr. Bhagwant Mann? We all know. क्योंकि भगवंत मान जी बारे तो यह खबर भी लग रही है कि थोड़ा बहुता मोदी साहब नाल शाह साहब नाल भी नेड़ता हो गई ने। हुण की सच है की झूठ है तो रब जानदा जां तुसीं जाणदे हो, रब दे बंदे हो, मैनूं की पता गरीब जिस तरह से इधर किधर जिस तरह से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो रिफ्ट देखने को मिल रही है, अब मुख्यमंत्री साहब ने इसके लेकर जो जवाब दिया है कि पहले ये बताइए कि गवर्नर साहब कैसे चुने जाते हैं, इसको
को किस तरह से देखते हैं टिप्पणी को? पंजाब इज सफरिंग जी, पंजाब इज सफरिंग, पंजाबी इज सफरिंग। दो लोगों की जो दोनों ही बड़े सत्कारिक ओहदे पे बैठे हैं, और मैं समझता है गवर्नर साहब कोई अगर कोई क्वेश्चंस है उनको सेटिस्फाई करना चीफ मिनिस्टर का फर्ज भी बनता है। अब सेशन बुलाएंगे, अगर वो गवर्नर साहब को मानते नहीं है तो क्या उनसे अनुमति लेंगे? फिर एक तरफ तो आप कहते हो मैं मानता नहीं, गवर्नर को बता रहे हैं कि हमको पता है हमने क्या करना है, फिर गवर्नर से ना लेना अनुमति, आपका भाषण भी ना पढ़े आके, क्योंकि आपको तो भरोसा ही नहीं रहा। मगर ये रिस्पॉन्सिबल पीपल को एक डेमोक्रेसी में एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। और आई एम सॉरी टू से, हाँ पंजाब की अधिकारों के लिए मैं पंजाब के साथ खड़ा हूं, मगर चीफ मिनिस्टर के पर्सनल एक्शंस के लिए मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग हिमसेल्फ एज अ चीफ मिनिस्टर। बड़ी लॉ एंड ऑर्डर और कई इश्यूज ऐसे हैं जिसके बारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसका बात करनी चाहिए। ही इज आंसरेबल टू ऑल। ठीक है जी, थैंक यू। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 40 ਗਨ में ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕੋਈ। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।